जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा जय राधा गोविंद हरि, राधा गोविंद हरि राधे। जगन्नाथ जय जगन्नाथ, बलदेव जय सुभद्रमैया। जय परम दयालु निताय चैतन्य, जय परम दयालु निताय चैतन्य। जय राधा वेणी माधव गौर निताय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रमाय। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद।
कृष्ण। श्री श्री राधा गोविंद हरि भगवान की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, परम दयालु निताई चैतन्य की, श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम पुराण की। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 16। The two doorkeepers of Vaikuntha, Jay and Vijay, caused by the sages. Text number 3 and 4। हामी आज चर्चा गर्नेछौँ स्कन्द 3 अध्याय 16, श्लोक संख्या 3 र 4। 3 मा तात्पर्य छैन, 4 हामी पढ्नेछौँ, 3 मैले मात्रै वाचन गर्दैछु। मसँगै साथ दिनु होला। 3 चाहिँ मैले मात्रै गर्दैछु। यास्तु एतयोरधार्त्युदण्डो भवाद्भिर्माम् अनुवर्तै स एवानुमातो स्मभिर मुनयो देव हेलनात्। So translation: O great sages, I approve of the punishment that you who are devoted to me have meted out of them. Text number 4। यो चाहिँ हामी सबैले वाचन गर्नेछौँ। तद्वा प्रसादयमि आद्य वर्मदैवं परं हि मे तद्धीत्यात्मा कीर्तं मन्या यात्सो पुंभिरसत्कृतः तद्वा प्रसादयामि अद्य वर्मदैवं परं हि मे तद्धीत्यात्मा कीर्तं मन्ये यात्सो पुंभिरसत्कृतः तद्वा प्रसादयामि अद्य वर्मदैवं परं हि मे तद्धीत्यात्मा कीर्तं मन्ये यात्सो पुंभिरसत्कृतः। तद्धो प्रसादयाम्यद्य ब्रह्मदैवं परं हि मे अद्वैत्यात्मकृतं मन्ये यस्सो पुंभिरसंस्कृतः तद् प्रसादयाम्यद्य ब्रह्मदैवं परं हि मे तदित्यात्मा कृतं मन्ये यत्सो पुंभिरसत्कृतः। Tata, therefore, Bhaha, you sages, Prasadayami, I am seeking your forgiveness. Adya, just now, Brahma, the Brahmanas, Daivam, most beloved personalities, Param, highest, He, because, may, my, Tat, that offense, he, because, iti,
Thus, Atmakirtam done by me. Manne, I consider Yata which Supumbhi by my own attendants. Asatkritaha having been disrespected. Translation purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Dwara. Srila Prabhupada ki. To me, the Brahmanas is the highest and most beloved personality. The disrespect shown by my attendants has actually been displayed by me because the doormen are my servitors. I take this to be an offense by myself. Therefore, I seek your forgiveness for the incident that has arisen. Purport. Lord is always in favor of the Brahmanas and the cows. And therefore, it is said, Go Brahmanya Hitaya Cha. Lord Krishna or Vishnu, the Supreme Personality of Godhead, is also the worshipable deity of the Brahmanas. In the Vedic literature, in the Rig mantra hymns of the Rig Veda, it is stated that those who are actually Brahmanas always look to the lotus feet of Vishnu. Om Tat Vishnu Paramam Padam Sada Pasyanti Suraya. Those who are qualified Brahmanas worship only the Vishnu form of the Supreme Personality of Godhead, which means Krishna, Ram, and all Vishnu expansion. A so-called Brahmana who is born in the family of Brahmanas but perform activities aimed against the Vaishnavas cannot be accepted as a Brahmana. Because Brahman means Vaishnava and Vaishnava means Brahmana. One who has become a devotee of the Lord is also a Brahmana. The formula is Brahma Janayati Brahmanaha. A Brahmana is one who has understood Brahman, and a Vaishnava is one who has understood the personality of Godhead. Brahman realization is the beginning of realization of the personality of Godhead. One who understands the personality of Godhead also knows the impersonal features of the Supreme, which is Brahman. Therefore, one who becomes a Vaishnava is already a Brahmana. It should be noted that glories of the Brahmana described in this chapter by Lord Himself refer to the devotee Brahmana or a Vaishnava. It should never be misunderstood that so-called Brahmanas who are born in the Brahmana families but have no Brahmanical qualifications are referred to in this connection. Hare Krishna. अमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। वाञ्छाकल्पतरुवैश्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपाः तमहं वन्दे श्रीगुरुन् दिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्णा।
सो सबै भक्तवृन्दहरूलाई हार्दिक स्वागत छ आजको यस श्रीमद् भागवतमको प्रवचनमा। सो प्रत्यक्ष उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण भक्तवृन्दहरू अनि फेसबुक लाइभबाट इस्कन काठमाडौँबाट श्रवण गर्नुहुने भक्तवृन्दहरू र जुमबाट पनि उपस्थित हुनुभएका भक्तवृन्दहरू सबैजनालाई हार्दिक स्वागत छ। सो आज हामी श्रीमद् भागवतको स्कन्द 3 अध्याय 16 को श्लोक संख्या 3 र 4 को चर्चा गर्दैछौँ। र यो अध्यायमा विशेष गरेर जुन यो 16औं अध्याय छ, यो 16औं अध्यायमा हामीहरूले चर्चा गर्नेछौँ कि कसरी हैन जय र विजयलाई हैन चार कुमारको श्राप मिले पछाडि उहाँहरूको कसरी पतन भयो। र यसैको सन्दर्भमा यहाँ जय र विजयले जब चार कुमार वैकुण्ठमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा के गर्नुभएको थियो भन्दाखेरि चार कुमारलाई रोक्नु भएको थियो। सबै अरु पर्खालहरू भनौँ न त्यहाँका सबै पार गरेर जाँदै गर्दाखेरि अन्ततोगत्तो जय र विजयले रोके पछाडि त्यो बेलामा चार कुमारले के गर्नुभयो, उहाँहरूलाई गाली गर्नुभएको थियो, श्राप दिनुभएको थियो। अनि यो कुरा थाहा पाउँदाको बित्तिकै स्वयं भगवान स्वयं नारायण कहाँ हुनुहुन्छ, जय र विजयको जुन अपराध छ त्यो अपराधको क्षमा माग्नका लागि त्यो अपराधबाट आफूलाई चाहिँ हैन एकदमै लज्जाबोध महसुस गरेर भगवान चार कुमारको अगाडि आएर उहाँले के गर्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि ती चार कुमारहरूको जो भगवानका भक्तहरू थिए हैन, जो चाहिँ एकदमै ज्ञानमा अवस्थित हैन, त्यो ज्ञान योगमा पारङ्गत थिए, जो साँच्चै नै एक किसिमले भन्यो भने भगवत भक्तै हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरू सामु आएर भगवानले भन्दै हुनुहुन्छ कि वास्तवमा मेरा सेवकहरू जय र विजयले जुन अपराध गरे त्यो अपराध उनीहरूको अपराध नभएर यो मेरो अपराध हो। अनि यहाँ भगवानले एकदम गम्भीर रहस्यको कुरा के वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि यदि कोही सेवकले अपराध गर्छ भनेपछि त्यो अपराध कसको हुन्छ, त्यो मालिकको हुन्छ। त्यही भएको हुँदाखेरि यहाँ अपराध चाहिँ मेरा जय र विजय यी दुईजनाले गरेका छन्, तर यो अपराध चाहिँ वास्तवमा मैले गरेको भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। अनि त्यही भएको हुँदाखेरि मलाई सजाय दिनुहोस् हैन, म क्षमा माग्छु, म चाहिँ क्षमा प्रार्थी छु भनेर भगवानले यसरी एकदम त्यो एउटा के भन्ने यसलाई यस्तो उदाहरण पेश गर्नुहुन्छ कि भावी पिँढीहरूले पनि कसरी यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ। जस्तो कि यो मानव समाजमा हामीहरूको एउटा आदर्शको मापन केलाई गर्ने त हैन, कुनै पनि कार्यमा अगाडि बढ्ने क्रममा एउटा कसैले नेतृत्व गरेको छ हैन, गुरुको रूपमा अथवा कोही अलि उच्च पदस्थ व्यक्तिको रूपमा अथवा आदि इत्यादि जेसुकै होस्, उसले कसरी व्यवहार गर्ने अनि उसको मातहतमा रहेका, जस्तो कि गुरु भन्दा बित्तिकै मातहतमाको हुने भए शिष्यहरू हुने भए शिष्यले कसरी व्यवहार गर्ने अथवा कुनै पनि संस्थाका सदस्यहरूले कसरी व्यवहार गर्ने, यो दुईवटै कुराहरूलाई चाहिँ यो प्रसङ्गले हामीले के गर्न सक्छौँ, मनन गर्न सक्छौँ, बुझ्न सक्छौँ। त्यही भएर यहाँ भगवानले भन्दै हुनुहुन्छ कि हामीहरूले जुन एउटा सेवकहरूले गल्ती गर्छन् त्यो गल्ती चाहिँ त्यसको दोष अपजस कसको टाउकोमा पनि जान्छ, मालिकको टाउकोमा पनि जान्छ। त्यही भएर जय र विजयले गरेको अपराध यो मेरो पनि अपराध हो भनेर भगवानले भन्दै हुनुहुन्छ। अनि यहाँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा भगवानले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि जुन हामीले आज चर्चा गर्ने विषय हो कि भगवानले त्यहाँ वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ कि यदि कसैले कोही वैष्णवलाई अथवा ब्राह्मणलाई अपराध गर्छ भनेपछि त्यो अपराध मेरा लागि क्षम्य हुनेवाला छैन हैन। त्यही भएको हुँदाखेरि मैले चाहिँ अब यहाँ जे पनि भइराखेको छ, अब यदि हजुरहरू जो चाहिँ एकदम महान ब्राह्मण हुनुहुन्छ जसलाई मैले पनि पूजा गर्नुपर्छ, यदि हजुरहरू नै क्रोधित हुनुभयो, हजुरहरूले यो अपराध लिइराख्नुभयो भने त के हुन्छ, बर्बादै हुन्छ। त्यही भएर म माफ माग्दैछु भनेर यहाँ भगवानले के गर्दै हुनुहुन्छ, यो वैष्णव अपराध अथवा ब्राह्मण अपराध जुन छ यो कतिको घातक छ त्यो कुरालाई पनि स्पष्ट देखाउँदै हुनुहुन्छ। त्यही भएर हामीले शास्त्रमा धेरै यस्ता कुराहरू जानकारी पाउँछौँ कि जहाँ चाहिँ
यो वैष्णव अपराध भनेको सबभन्दा घातक कुरा यो संसारमा केही छ भने त्यो वैष्णव अपराध हो। त्यही भएर हामी भक्ति साधनामा लागेका व्यक्तिहरूले अरू कुरा त खासै केही विचार गर्नै पर्दैन, आफै यो जुन भक्तिको गाडी चलि नै रहेछ। तर यो गाडीमा चढ्दै गर्दाखेरि, भक्तको सङ्गमा रहँदै गर्दाखेरि हामीले एउटा कुरालाई चाहिँ एकदम सावधानीपूर्वक पालन गर्नुपर्छ। त्यो के भन्दाखेरि वैष्णव अपराध नहोस् हैन। यो वैष्णव अपराधलाई चाहिँ चैतन्य चरितामृतमा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुले केसँग तुलना गर्नुहुन्छ? एउटा पागल हात्तीको सँग तुलना गर्नुहुन्छ। पागल हात्ती यदि बगैँचामा प्रवेश गर्यो भने के गर्छ? त्यसले साना भर्खर उम्रिन लागेका त्यो बोट बिरुवाहरूको त कुरा छोडौँ, ठुला ठुला वृक्षहरूलाई पनि ढालिदिन्छ। सानातिना भर्खरै उम्रन लागेका यी जुन बीजहरू छन् हैन, भक्तिलाई पनि भक्ति लता बीज भनेर तुलना गरिएको छ चैतन्य चरितामृतमा। भक्ति भनेको नि एउटा लता बीज जस्तै हो, भर्खरै अङ्कुरणको स्थितिमा छ। भनेपछि त्यो बेलामा यदि त्यो बगैँचामा हात्ती प्रवेश गर्यो भने के हुन्छ? त्यो पनि पागल हात्ती भयभरको मारिदिन्छ। त्यही भएर हामी यदि सावधान भएनौँ भनेपछि भक्ति गर्दै गर्दा पनि हाम्रो भक्ति नष्ट हुने भनेको केबाट मात्रै हो? वैष्णव अपराधबाट मात्रै हो। त्यही भएर हामी यो वैष्णव अपराधदेखि बस्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि यहाँ प्रभुपादजीले तात्पर्य भन्नुभयो कि भगवानलाई यी वैष्णव भनेको आफ्ना भक्तहरू अत्यन्त प्रिय लाग्छ। हुन त यहाँ के भनिएको छ? गो ब्रह्मण्य हिताय छ। भगवान कृष्णको प्रणाम मन्त्र भनौँ, भगवानलाई हामीले कसरी प्रार्थना गर्छौँ भन्दाखेरि नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। मतलब भगवान चाहिँ नमो ब्रह्मण्य देवाय गो, भगवानलाई ब्राह्मण र गो अर्थात् गाई अत्यन्त प्रिय हुन्छन्। यो भन्दै गर्दाखेरि भगवान कस्तो जातिवादी होइन? भगवानले होइन जुन अब बेला बखतमा अहिले होइन एकदम दुःखद घटनाहरू हामीले सुनिराखेका हुन्छौँ होइन, जात जाति आदि इत्यादि, भेदभाव छुवाछुत आदि इत्यादि भनेर। होइन यहाँ चाहिँ भगवानले यसको परिचय भगवानले दिनुभयो होइन। धेरै शास्त्रमा धेरै व्यक्तिहरूले सिधै जब अनाधिकारिक रूपमा के गर्छन्, त्यो शास्त्रलाई अध्ययन गर्छन् अथवा शास्त्रको एप्रोच गर्छन् भनौँ न, त्यस पछाडि हामीहरूले के हुन्छौँ? अर्थलाई अनर्थ निकालेको धेरै देखिरहेछौँ। त्यही भएको हुँदाखेरि जुन अहिले जातीय विभेद आदि इत्यादि छन्, अब खास के हो त? यहाँ ब्राह्मण भनेर कसलाई सम्बोधन गरेको? जस्तो कि एउटा ब्राह्मण कुलमा हामीले जुन हाम्रो समाजमा ब्राह्मण भनेर अथवा क्षेत्रीय वैश्य शूद्र भनेर यत्तिकै जन्मको हिसाबमा के गराइन्छ? जन्माउने बित्तिकै ट्याग लगाइन्छ। तिम्रो नाक लामो रहेछ, तिमी ब्राह्मण हौ, अथवा तिमी क्षेत्रीय हौ, तिमी वैश्य हौ, तिमी शूद्र हौ भनेर। तर शास्त्रमा के को आधारमा यो वर्ण विभाजन भएको छ? वर्ण विभाजनको उद्देश्य के हो? छुवाछुत गर्नलाई हो? भेदभाव गर्नलाई हो? तिमीले छोएको पानी चल्दैन आदि इत्यादि भन्नलाई हो कि किन चाहिँ वर्ण व्यवस्था भएको छ शास्त्रमा? जस्तो आज हामीले चर्चा गर्दैछौँ वैष्णव अपराधको बारेमा। वान अफ द वैष्णव अपराध के भनेपछि कोही पनि भक्तको जात सोध्नु भनेको हो होइन। तिमी यो जातको हिसाबले तिमी तल्लो रहेछौ, तिमी माथिल्लो रहेछौ भनेर यदि कसैले सोध्छ भने त्यो एउटा वैष्णव अपराध हो होइन। वैष्णवमाथि जाति बुद्धि लगाउनु त्यो आफैमा अपराध हो। यो फलानो जातको है, यो तिरानो जातको, यो उच्च रहेछ, यो तल निम्न रहेछ होइन। वैष्णविजम भनेको एकदम सरलता हो। वैष्णवपन भनेको सरलता हो। जहाँ चाहिँ भेदभाव यदि हुन्छ भने त त्यहाँ वैष्णविजमै हुँदैन। स्वयं भगवान कृष्णले के वर्णन गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि जो व्यक्ति साँच्चै नै एउटा विद्वान छ, जो व्यक्ति साँच्चै नै अनुभूत प्राप्त एउटा आध्यात्मिक व्यक्ति छ, उसको दृष्टिकोण कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि उसले सबैलाई समान देख्छ। सम्मोहम सर्वभूतेषु, सबलाई भगवानले पनि के गर्नुहुन्छ? सबैलाई समान देख्नुहुन्छ। त्यही भएको हुँदाखेरि भगवत गीतामा यो वर्णन गरिएको छ कि भगवानको लागि कोही पनि पण्डितः समदर्शिन, पण्डितले सबलाई समदर्शी देख्छ। यो ठुलो, यो सानो, यो उच्च, यो निम्न यसरी छुट्याउँदैन होइन। उसले गाईलाई समान देख्छ, हात्तीलाई समान देख्छ, कमिलालाई समान देख्छ, विद्वान ब्राह्मणलाई देख्छ होइन, स्त्रीलाई समान देख्छ, पुरुषलाई समान देख्छ। त्यही भएर यो समानताको नारा त कसको हो? वैष्णव परम्पराको नारा हो। अर्थात् वैष्णव परम्परा भनेर केलाई भन्ने भन्दाखेरि भक्ति, एउटा भक्तको चाहिँ स्वाभाविक दृष्टिकोण के हुन्छ? समानता हुन्छ। किन समानताको दृष्टिकोणले वैष्णवले देख्न सक्छ भन्दाखेरि, किन भन्दाखेरि उसलाई थाहा छ कि
भगवानै माता हुनुहुन्छ, पिता हुनुहुन्छ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु स सखा त्वमेव। भगवान माता हुनुहुन्छ, भगवान पिता हुनुहुन्छ, बन्धु हुनुहुन्छ, सखा हुनुहुन्छ, सबै हुनुहुन्छ। त्यही भएको हुँदाखेरि भगवान पिता र माता भएपछि त्यो पिता र माताका सन्तान हामी जो पनि छौँ, अहम बीज प्रजापिता भनेको हामी जति पनि सन्तानहरू छौँ के भइयो? एकअर्काका दाजुभाइ दिदीबहिनी भइयो। अनि घरमा एकअर्का दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई त ठुलो जातको, त सानो जातको, त सानो त ठुलो भनेर त भेदभाव गरिँदैन होइन। त्यस्तै गरेर चाहिँ भक्तले के यो सिद्धान्त, यो आधारभूत रहस्यलाई बुझेको हुँदाखेरि उसले चाहिँ स्वाभाविक रूपमा यो जुन समानताको कुरा छ यसले उसको नसामा त्यो स्वतः स्फूर्त भइसकेको हुन्छ। भक्तको स्वाभाविक रूपमा नसामा त्यो गुण, त्यो स्वभाव विद्यमान रहन्छ। त्यही भएर यहाँ समानताको कुराहरू सिकाउनुपर्छ। हेर्नुहोस्, यो अन्तर्राष्ट्रिय कृष्ण भावनामृत सङ्घ अब हामीले जब यो अन्तर्राष्ट्रिय कृष्ण भावनामृत सङ्घलाई प्रतिनिधित्व गर्दै प्रवचन गर्छौँ, अफकोर्स यहाँका धेरै कुराहरू हामी बोल्नुपर्छ। अनि बोल्दै गर्दाखेरि होइन, आफ्नो संस्थाको गुणगान गर्यो भनेर मान्छेले धेरैले भन्छन्, त्यो स्वाभाविक हो, त्यो भन्नु स्वाभाविक हो। तर रियालिटी नै त्यही हो कि हेर्नु, संसारमा एउटा यस्तो अभियान छ, यस्तो आध्यात्मिक अभियान छ जुन आध्यात्मिक अभियानमा विश्वभरमा हेर्नुहोस्, युरोप, अमेरिका, संसारमा मलेच्छा चाण्डालहरू भनेर भन्छ नि शास्त्रले त भन्न त। तर प्रभुपादजीले के गर्नुभयो? कसैलाई पनि कुनै पनि भेदभाव नराखिकन कृष्ण भक्ति दिनुभयो। त्यही भएको हुँदाखेरि यहाँ यस्तो परिवार बनाइदिनु भयो, यो परिवारमा कुन चाहिँ जाति अटाएको छैन, कुन चाहिँ देशका कुन चाहिँ नागरिकहरू अटाएका छैनन्, के स्त्री अटाएका छैनन्, के पुरुष अटाएका छैनन्। भनेको चाहिँ संसारमा एउटा यस्तो अभियान छ जुन अभियानमा पुरा निर्धक्कसँग, इभन यहाँ आए पछाडि कसैले तपाईँको जाति के अरे तपाईँको थर के हो भनेर पनि सोध्दैनन्। किन? केही समयपछि त दीक्षा हुन्छ, दीक्षापछि तपाईँको थर के हुन्छ, कि दास हुन्छ कि दासी हुन्छ, अब सोध्नै परेन, त्यो स्वतः स्फूर्त हो भनेको। तर संसारमा सबभन्दा पहिला सुरुमा अझ कुनै डकुमेन्टमा नि लेख्न पर्यो भने आजभोलि के चाहिँ लेख्ने चलन छ भन्दाखेरि फर्स्ट नेम अनि सर नेम भन्ने हुन्छ नि, सर नेम अनि फर्स्ट नेमवाला आइरहेछ क्या। पहिला सुरुमा पहिले इभन डकुमेन्टमा लेख्ने बेला सर नेम, व्हाट इज योर सर नेम, तिम्रो थर के हो भनेर सोध्छन्। इभन ठुला केसमा होइन, डकुमेन्टेसनमा, लेगल कुनै पनि कानुनी कागजातमा पनि पहिला सर नेम लेख्नुपर्छ। तर अचम्मको कुरा, म यो इस्कन किन एकदम विशेष छ भन्दाखेरि यहाँ आएर कसैले जातै सोध्दैनन्। किन? यहाँ जातको हिसाबमा त्यो स्वाभाविक हो। किन भन्दाखेरि भक्तलाई जाति बुद्धिबाट हेर्नु भनेको भगवानकै बाणीमा चाहिँ के हो, त्यो अपराध हो। त्यही भएर अब यहाँ प्रभुपादजीले भन्नुहुन्छ कि ब्राह्मण भनेर चाहिँ, त्यही भएर जन्मको हिसाबले ब्राह्मण जुन भनेको छ त्यसलाई जनाउँदैन। यसको मतलब के? ब्राह्मण कुलमा जन्मेका व्यक्ति ब्राह्मण होइनन् त, हुन सक्दैनन्। कसले भन्यो फेरि त्यस्तो? ब्राह्मण कुलमा जन्मेका व्यक्ति बकाइदा ब्राह्मण हुन सक्छन्। कहिले? यदि ब्राह्मणका गुणहरू, क्वालिटी, योग्यताहरू देखायो भनेपछि। तर ब्राह्मण कुलमा जन्मेको छ तर के गरिरहेछ? पुरा हत्या हिंसा गरिराखेको छ, मांस भक्षण गरिराखेको छ होइन, जुवा तास खेलिराखेको छ, अवैध सङ्ग गरिराखेको छ भने त्यो व्यक्ति ब्राह्मण हो त? अहिले होइन, पछिल्लो समय कैयौँ व्यक्ति होइन, त्यो ब्राह्मण कुल जुन हामीले भनिराखेको चलन चल्तीमा भनिराखेको छ, जन्मिएका व्यक्तिहरूले के गरिरहेछन्? एकदम निकृष्ट पाप कर्महरू गरेको हामीले देखिरहेछौँ। कतिपय त देश विदेशमा गएर गोमांस, गाईको मासु खाइराखेका छन्। अनि उनीहरूलाई अनि ब्राह्मणको ट्याग लगाइदिएर हुन्छ? उनीहरू त मनुष्य पनि होइनन्। जसले गाईको मासु खान्छन् उनीहरूलाई त मनुष्य भनेर मनुष्यको दर्जामा पनि राख्न मिल्दैन। तर फेरि अर्को ब्राह्मण कुलमै जन्मेको व्यक्ति छ, पुरा ऊ सम्पूर्ण ब्राह्मणका योग्यताहरू, गुण, स्वभाव, चरित्र सबै देखाउँछ भने किन ऊ ब्राह्मण होइन? स्वाभाविक रूपमा ब्राह्मण हुन सक्छ। त्यही भएर ब्राह्मणको भन्दाखेरि ब्रह्म जानाइति ब्राह्मण, जसले भगवान त्यो परम सत्तालाई जानेको छ त्यही व्यक्ति ब्राह्मण हो। भनेको परम सत्यको हुनुहुन्छ, सर्व कारण कारणको हुनुहुन्छ। ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानन्द विग्रह अनादिरादिर गोविन्द सर्व कारण कारणम। जसले सर्व कारण कारण गोविन्दलाई जानेको छ त्यही व्यक्तिको ब्राह्मण हो। त्यही भएर यहाँ ब्राह्मण भन्दै गर्दाखेरि कसलाई जनाउनु पर्छ भन्दाखेरि भगवान श्रीकृष्णले 4 अध्यायमा जुन भन्नुहुन्छ गीताको, चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग छ भनेर 4वटा वर्णहरू मैले नै विभाजन गरेको हो मानव समाजलाई व्यवस्थित गर्नलाई। तर त्यो केसको हिसाबले भेदभावका लागि, तलमाथिका लागि होइन कि यो मानव समाजलाई व्यवस्थित रूपमा चलाउनका लागि होइन। त्यो के को आधारमा भन्दाखेरि गुण र कर्मको आधारमा।
जसको जे गुण छ त्यो अनुसारको व्यक्तिको वर्ण विभाजन हुन्छ। त्यही भएर एउटै परिवारभित्र के हुन सक्छन्, एउटै परिवारभित्र 4 जना दाजुभाइ छन् भने एउटा चाहिँ को हुन सक्छ, ब्राह्मण हुन सक्छ, अर्को क्षत्रिय हुन सक्छ, अर्को वैश्य हुन सक्छ, एउटा अर्को शूद्र हुन सक्छ। यो चाहिँ खासमा वर्ण विभाजन भनेको यो हो। बाबुआमा एउटै हुन्, उही हुन्, तर 4वटा सन्तान छन्। 4वटा सन्तान स्वभावको हिसाबले यदि कोही व्यक्ति चाहिँ एकदम विद्वान छ हैन, पढ्ने लेख्ने हैन, त्यो विद्वतामा आधारित छ र हैन शास्त्रमा आधारित भएर अगाडि बढ्छ भने त्यो व्यक्तिको ब्राह्मण हो, एउटै परिवारभित्रको। अनि कोही चाहिँ प्रशासनिक छ, क्षेत्रीय भावनाको छ, म्यानेजरियल गुण भएको हो, अथवा सुरक्षा गर्ने भावनाको त्यस्तो व्यक्ति छ भने ऊ को क्षेत्रीय हो, एउटै परिवारभित्रको। अनि एउटा चाहिँ गोरक्षा, कृषि, व्यापार व्यवसाय गर्छ अनि त्यो व्यक्ति को गीताको अनुसार त्यो वैश्य हो। अनि त्यो बाहेक अरू मजदुरी आदि इत्यादि जुन गर्छ नि, सिपका कला कौशलताका कुराहरू, त्यो को शूद्र हो। तर के यसको मतलब ब्राह्मण ठुलो शूद्र सानो भयो त होइन, सबै बराबर हुन्, किन समाजमा सबै बराबर छन्। जसरी एउटा संस्थामा अध्यक्ष ठुलो हुने, सचिव सानो हुने अथवा अरू मेम्बरहरू सानो हुने त हुँदैन नि, सबैको आफ्नो के हुन्छ, कर्म हुन्छ। त्यही भएर त्यो संस्थालाई विभाजन गर्नका लागि डिभिजन गर्नुपर्छ कि पर्दैन राम्रोसँग चलाउनलाई? कहिलेकाहीँ यो प्रश्न के आउँछ भन्दाखेरि किन यस्तो भगवान्ले गर्नु पर्यो, यो 4वटा वर्ण किन बनाउनु पर्यो भन्दै गर्दाखेरि उहाँहरूलाई सोध्नुहोस् कि उहाँहरू काहीँ न काहीँ अहिलेको समयमा कुनै न कुनै संस्थासँग आबद्ध हुनुहुन्छ। अहिले पछिल्लो समय कुनै संस्थासँग आबद्ध नभएको त मान्छे पाउन लगभग गाह्रो छ। त्यो संस्थामा चाहिँ अध्यक्ष को हो भनेर सोध्नुहोस् त नाम भनिहाल्छन्, सचिव को हो भनेर सोध्नुहोस् नाम भनिहाल्छन्, अनि त्यस पछाडि कोषाध्यक्ष को हुनुहुन्छ भनेर सोध्नुहोस् भनिहाल्छन्, तपाईँ को हुनुहुन्छ भन्दा भनिहाल्छन्, आफ्नो पदमा छन् भने पद भन्छन्, अथवा पदमा छैनन् भने सदस्य हो आदि इत्यादि भन्छन्। अनि त्यसपछि उनीहरूलाई भन्नुहोस् त तपाईँले किन सबै एउटै नभएको सबै सदस्य भइहाल्थ्यो नि, होइन चलाउनु पर्यो नि, त्यसरी त कहाँ हुन्छ गुरु भनेर भनिहाल्छन् कि भन्दैनन्? भनेपछि एउटा संस्था चलाउनलाई विभाजन चाहिँदो रहेछ। भनेपछि जसले लेखापढी गर्छ नि ऊ को हुन्छ, ऊ सचिव हुन्छ। जसले कोषाध्यक्ष भने वैश्य कर्मलाई गर्छ ऊ को हुन्छ, वैश्य मतलब सबै यो के अरे लक्ष्मीका भनेको अर्थका कुराहरू गर्छ ऊ चाहिँ को हुन्छ, स्वाभाविक रूपमा कोषाध्यक्ष हुन्छ, वैश्य हुने भयो। त्यस्तै गरेर सबैलाई सञ्चालन गर्नुपर्छ, व्यवस्थापनको हिसाबले आदि इत्यादिको हिसाबले हेर्नुपर्छ, अध्यक्ष हुन्छ ऊ। भने जस्तै इभन एउटा सानो संस्थामा त के हुँदो रहेछ, विभिन्न त्यहाँ गर्नुपर्ने कामको हिसाबले जसको जे गुण छ त्यो अनुसारको त्यहाँको पद के गरिरहेको हुन्छ, सबैले लिइरहेको हुन्छन्। तर के हुन्छ, एउटा अध्यक्ष कहिलेसम्म अध्यक्ष रहन सक्छ, जबसम्म उसले अध्यक्षको कार्य गर्छ। जबसम्म अध्यक्षले गर्नलाई सुहाउने कार्य गर्छ नि तबसम्म अध्यक्ष हुन्छ। अब के सधैँभरि अध्यक्ष नै भइराखिन्छ? भइँदैन। त्यो भनेको जबसम्म त्यो गुण र कर्म हुन्छ तबसम्म अध्यक्ष हुने हो। त्यही भएर प्रभुपादजीले एकचोटि एउटा कन्भर्सेसनमा भन्नुभएको छ कि एकजना अतिथिले प्रभुपादलाई आएर भन्छन् कि होइन हजुरले ब्राह्मण भनेर कसलाई भन्नुभएको भन्दाखेरि मैले ब्राह्मण भनेर चाहिँ जो गुण र कर्मले युक्त छ होइन त्यो व्यक्तिलाई ब्राह्मण भनेको, जन्मको हिसाबकोलाई भने होइन। र त्यो चाहिँ जसरी इन्जिनियरलाई कसलाई इन्जिनियर भन्न मिल्छ, जो व्यक्तिले इन्जिनियर पढेको छ, इन्जिनियरिङ पढेको छ, बाउ इन्जिनियर थियो त्यही भएर छोरो इन्जिनियर भन्न मिल्छ? कहाँ सुन्नुहुन्छ? अब कहीँ भन्लान् पनि डाक्टरको छोरो डाक्टरै हजुरलाई पनि थाहा छ भनेर भन्लान्, अज्ञानीले भन्लान्। तर डक्टरको छोरो डक्टर कहिले हुन्छ? यदि उसले डक्टरी विद्या आर्जन गर्यो भनेपछि, एमबिबिएस व्याम्स के यिनीहरू पढ्यो भनेपछि। नपढिकन के ऊ डक्टर हुन्छ भने पछाडि त के अरे टिचरको छोरो बाई डिफल्ट टिचर हुन्छ, हुने सम्भावना होला। शिक्षित भए छ पढाउलान् होइन, त्यही भएर पछाडि ऊ बन्ने सम्भावना होला। त्यही भएर अब कुनै पनि ठाउँमा यो जुन सङ्गतको महत्त्व धेरै हुन्छ, हामी कस्तो सङ्गतमा हुर्केका छौँ त्यही अनुसारको के हुँदै जान्छ, संस्कार बन्दै जान्छ, सम्भावना बढी होला, त्यसलाई नकार्न सकिँदैन। इन्जिनियरको छोरो इन्जिनियर बन्ने सम्भावना होला। तर अहिले यहाँ हेर्नुहोस् त हामीसँगै पनि अहिले यो प्रवचन सुन्ने पनि कतिजना इन्जिनियर हुनुहुन्छ होला, तर कतिजनाको बुवा इन्जिनियर हुनुहुन्थ्यो? गोविन्द प्रभुको बुवा इन्जिनियर हुनुहुन्थ्यो अथवा कसको? अनि अब हुनसक्छ विशाल प्रभुको बुवा फार्मेसी सबै जानेको हुनुहुन्थ्यो, विशाल प्रभु नि अब के हुनुहुन्छ, बिफार्मा गर्नुभएको हुनुहुन्छ फेरि। त्यही भएर फेरि हुँदै नहुने भन्ने नि हुँदो रहेछ क्या फेरि। तर कसरी हुनुभयो? बा हुनुहुन्थ्यो के अरे, बा मेडिकल पर्सन हो, त्यही भएर विशाल प्रभु मेडिकल पर्सन हो त, हो कि होइन?
किन हो? उहाँले पढ्नु भयो हो नि त, त्यही भएर हो। पढेपछि भइयो, बुवा हुनुहुन्थ्यो त्यही भएर छोरा नि बुवा ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो, छोरा पनि ब्राह्मण हुन सक्यो कहिले? यदि छोराले त्यो गुण कर्म देखायो भनेपछि। तर गुण कर्म देखाएन भनेपछि हुने भएन। त्यही भएर इन्जिनियरको छोरो बाई डिफल्ट इन्जिनियर हुँदो रहेछ त, तर पढेपछि हुँदो रहेछ। त्यस्तै गरेर क्षेत्रीयको छोरो बाई डिफल्ट क्षेत्रीय हुन्छ। ऊ कायर छ, युद्ध भन्दाको बित्तिकै कुलेलाम टाप खोज्छ, अनि म क्षेत्रीय भनेर हुन्छ। क्षेत्रीयको स्वभाव कस्तो हुन्छ? युद्धमा जब देशलाई बचाउनका लागि, जब क्षेत्रीय भनेको पहिला हेर्नुहोस् होइन, वीर गोर्खाली भनेर भनिन्छ होइन, विशेष गरेर यो उसमा नेपाललाई गोर्खालीको पहिचान किन छ भन्दाखेरि युद्ध मैदानमा पिठ्यौँ फर्काएर नभाग्ने भनेर होइन। अब गोर्खाले आयो भने अब कति आफू नै बरु आफू सिद्धिनलाई रेडी छ, शत्रुलाई त सिद्धाउँछ भन्ने खालको एउटा मान्यता छ नि होइन। गोर्खालीको नाम लिँदा बित्तिकै म डराउँछु, अरू संसारको कसैसँग डराउँदैन भनेर होइन। ठुला शासकहरूले, विदेशी शासकहरूले भनेका यस्ता हामीले सुनिराखेका छौँ होइन, इतिहासमा यस्ता कुराहरू। भनेपछि क्षेत्रीय भनेको को? जो युद्धमा गएर पिठ्यौँ फर्काएर भाग्दैन, पुरा बहादुरीताका साथ लड्छ हो, त्यसलाई भन्छ क्षेत्रीय। अनि जो मान्छे अब कायर छ, थरथर काँप्छ हो, उस्तै पऱ्यो भने लगाएको कपडामा मलमूत्र विसर्जनै गर्छ, अनि त्यो व्यक्ति क्षेत्रीय हुन्छ। को हो क्षेत्रीय? भएन नि त। त्यही भएर यहाँ ब्राह्मण भन्ने बित्तिकै हामीले यो जुन अहिले पछिल्लो समय विभेदको हिसाबले अगाडि बढेको छ नि, यो सिस्टमलाई होइन, प्रभुपादजीले यो सिस्टमभन्दा माथि गुण कर्ममा जुन शास्त्रमा दिएको विधि विधान हो त्यो अनुसार वर्णन गर्नुभएको छ। र यो अनुसार विधि विधानको अनुसार गर्ने भनेपछि हेर्नुहोस्, यो इस्कन जस्तो अर्गनाइजेसन भन्छ, विश्वमा हरेक व्यक्ति कृष्ण भक्त बनिरहेछन्। संसारभरि हरेक ठाउँमा, संसारका कुना काप्चासम्ममा के भइरहेछ? यो इस्कनको के भइरहेछ? प्रचार भइरहेछ र संसारमा हरेक व्यक्ति अटाइराखेका छन्। सो त्यही भएर यो प्रसङ्ग चाहिँ एकदम एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। किन भन्दाखेरि जबसम्म यो प्रिन्सिपललाई बुझिँदैन तबसम्म स्वाभाविक रूपमा हामीले के गर्ने हो भन्दाखेरि अपराधै गर्छौँ फेरि। त्यही भएर वैष्णव र जाति बुद्धि भनेको वैष्णवको जातिलाई जाति बुद्धिबाट हेर्नु हुँदैन होइन। भन्न नि भन्छ नि, कोलाई केलाई उमेर नसोध्नु, कोलाई जात नसोध्नु भनेर होइन। अस्ति एकजना एउटा इन्टरभ्यूमा आइरहेको थियो होइन हाम्रै, अनि कसैको उमेर सोध्यो भने के भन्छन्, कसैले माताजीहरूले स्त्रीले अथवा कोही सेलिब्रेटीलाई उमेर सोध्यो भने के भन्छन्, हजुरको उमेर कति भन्दा 5 वर्ष अघि म 20 वर्षको थिएँ, अहिले नि 20 वर्षको हुम्ला भने जस्तो कुनै कुराहरू चाहिँ त्यो नसोधेकै राम्रो क्या। एन्सर त्यो बाई डिफल्ट थाहा छ नि। सो त्यही भएर यहाँ चाहिँ भगवान्ले त्यही भएर नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय छ, भगवान्लाई गाई अत्यन्त प्रिय लाग्छ। त्यही भएर भगवान्को नामै गाईसँग जोडिएका छन्। गोपाल, गोविन्द होइन, जसले गाईलाई पालन गर्नुहुन्छ होइन, गोपाल हुनुभयो। जसले गाईलाई अथवा गाईलाई आनन्द दिनुहुन्छ भनौँ, गोविन्द हुनुहुन्छ। यस्ता भगवान्का धेरै नामहरू छन्। गोकुल होइन, भगवान् गाईसँग सम्बन्धित यसरी हुनुहुन्छ। गोलोका, हामी कहाँ जाने रे? गोलोका, केसको लोक? गाईहरूको लोक, त्यही भने त हो नि। त्यही भएर त्यसै गरेर भगवान्लाई को पनि प्रिय छ? गाई जस्तै ब्राह्मणहरू पनि प्रिय छन्। ब्राह्मण भनेको चाहिँ यहाँ जब यो शब्द आउँछ कसका लागि सम्बोधन गर्छ? जो भगवान्का भक्त छन् उनीहरूलाई। त्यही भएर भगवान्को भक्त चाहिँ बाई डिफल्ट ऊ चाहिँ के हुन्छ? ब्राह्मणमा हुने सबै गुणहरू भक्तमा स्वाभाविक रूपमा देखिन्छन्। त्यही भएको हुँदाखेरि एउटा भक्त चाहिँ यो चारै वर्णभन्दा माथि हुन्छ भनेर भनिन्छ। कोही भक्त मात्रै भयो भने ऊ चारै वर्णभन्दा स्वतःस्फूर्त के भइसक्यो? माथि उठिसक्यो भनेर स्वतःस्फूर्त मान्नुपर्छ। त्यही भएर हामी चाहिँ यहाँ भगवान्ले भन्नुहुन्छ कि मलाई चाहिँ मेरा भक्तहरू, ब्राह्मणहरू, वैष्णवहरू अत्यन्त प्रिय छन् र हजुरलाई जुन अपराध गरे नि हे ब्राह्मणदेव भनेर कसलाई भन्दै हुनुहुन्छ? 4 कुमारहरूलाई। त्यसका लागि म क्षमा प्रार्थी छु। किन म एकदम डराउँछु, मलाई यो वैष्णव अपराध हुन्छ भनेर भगवान् डराउने हुँदो रहेछ। अब हामी डराउने कि नडराउने? वैष्णव अपराध भनेको कस्तो हुन्छ भनेपछि यदि जब अपराध हुन्छ नि, हामीले इतिहासमा ठुला कथाहरू पढिरहेछौँ, महाभारत पढेका छौँ। महाभारत किन भएको? वैष्णव अपराध गर्बाट भएको। महाभारतको रुट कज चाहिँ के हो? वैष्णव अपराध हो। कसलाई अपराध गर्नुभयो? वैष्णवीलाई अपराध गर्यो। कसले? दुशासनले, दुर्योधनले। यिनीहरूले चाहिँ कसलाई अपराध गरेका हुन्? द्रौपदी जस्तो महान कृष्ण भक्तलाई अपराध गरेका हुन्। त्यही भएको हुँदाखेरि उनीहरूको हेर्नुहोस् 64 करोड मान्छे मारिनु पर्यो वैष्णवलाई अपराध गरेको भएर। घातक परिणाम आउँछ यो जुन अपराध छ नि, भक्तलाई अपराध गरेपछि। अम्बरीशलाई दुर्वासाले अपराध गर्दा के भयो?
तीनै लोकमा कसैले आश्रय दिन सक्नु भएन। इन्द्र, चन्द्र, होइन, ब्रह्मा, शिव, अरू स्वयं भगवान् विष्णुले पनि के गर्नुभयो? फर्काइदिनु भयो। किन तिमीले मेरो भक्तलाई अपराध गरेका हौ? यो बेलामा मेरो सुदर्शनले मेरो आज्ञा मान्नेवाला छैनन्। यो भक्तका लागि बनेको सुदर्शन जानुभयो, मेरो सुदर्शन होइन। त्यही भएर अहिले सुदर्शनले मेरो आज्ञा मान्नु हुनेवाला छैन। जाऊ तिमी अम्बरीषसँगै गएर माफी माग भनेपछि अन्ततोगत्त कोसँग आएर माफी माग्नु भयो? दुर्वासाले अम्बरीषसँग आएर माफी माग्नु भयो। इतिहासमा हामीले हेर्न सक्छौँ कि हामी कृष्ण भक्ति गरिरहेछौँ। कृष्ण भक्तिको फल के हो? सर्वश्रेष्ठ गन्तव्य के हो? हामी पुग्नुपर्ने ठाउँ कहाँ हो? जसको परम लक्ष्य हो कृष्ण प्रेम भन्छौँ, होइन? दिनदिनै हामी कृष्ण प्रेम प्राप्ति गर्न चाहन्छौँ। तर यदि वैष्णव अपराध गर्यो भनेपछि कृष्ण प्रेम दूरका बात, त्यो टाढाको बात हो। कृष्ण प्रेममा कहिल्यै पुग्दैनौँ। जस्तो भगवान् चैतन्य महाप्रभुले सबभन्दा प्रिय, सबभन्दा नजिकको को हुनुहुन्थ्यो? चैतन्य महाप्रभुको आमा हुनुहुन्थ्यो, सची माता। जब श्रीवासको आँगनमा महाप्रकाश लीला भइराखेको थियो, श्रीवास भगवान् चैतन्य महाप्रभुले श्रीवासको आँगनमा आफ्ना सबै भक्तहरूलाई, पार्षदहरूलाई बोलाएर के गर्नुभयो? सबका सबलाई बोलाएर, होइन, त्यहाँ उनीहरूलाई जम्मा गरेर विशेष आफ्नो त दिव्य स्वरूपको दर्शन गराउनु भएको थियो। भगवान् स्वरूपको, कसैलाई 4 भुजाधारी, कसैलाई 8 भुजाधारी, विभिन्न विश्वरूप आदि इत्यादि सब दर्शन गराइरहनु भएको थियो। भक्तको मनोकामना जुन इच्छा छ सबको पूर्ति गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेलामा एकजनाको चाहिँ इच्छा पूर्ति गर्नुभएको थिएन। कसको? सची माताको। सची मातालाई अनि त्यो इच्छा पूर्ति गरेको नदेखेपछि श्रीवासले भन्नुहुन्छ, हे भगवान्, हजुरकी आमालाई पनि हजुरको शुद्ध भक्ति दिनुहोस्। हजुरकी आमा त हेर्नुहोस् त कति परम चेस्ट वुमन, कति पतिव्रत स्त्री हुनुहुन्छ, होइन? अब चैतन्य महाप्रभुको बुवाले त के गर्नुभयो? शरीर छोडेर गइसक्नु भएको थियो। त्यहाँभन्दा अगाडि जम्मा 2वटा छोरा थिए। जेठो छोराको हुनुहुन्थ्यो विश्वरूप। विश्वरूपले पनि सन्यास लिएर गइसक्नु भएको थियो। एउटै छोरा हुनुहुन्थ्यो। अब चैतन्य महाप्रभु नि पछि सन्यास लिएर जानुभयो। भने पछाडि त्यो माता सचीको हेर्नुहोस् त त्याग, बलिदान, कसैले कल्पना गर्नुहुन्छ? कुन चाहिँ बलिदान, कुन चाहिँ त्याग गर्नुभएको थियो माता सचीले? अनि ती माता सचीलाई श्रीवासले के रिकमेन्ड गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि, हे भगवान् चैतन्य महाप्रभु, हजुरले हजुरको यो शुद्ध भक्ति, शुद्ध प्रेम, चरणको प्रेम चाहिँ हजुरकी आमालाई दिनुहोस् भन्दाखेरि एकदम सबलाई मुक्त कण्ठले महावदन्य स्वरूप प्रकट गर्दै कृष्ण प्रेम वितरण गरिराख्नु भएको चैतन्य महाप्रभुले ठक्क गम्भीर भएर के भन्नुभयो भन्दाखेरि, मैले संसारमा हरेकलाई कृष्ण प्रेम दिन सक्छु, शुद्ध भक्ति दिन सक्छु, मेरी आमालाई बाहेक। मेरी आमा वैष्णव अपराधी हुन्। यिनले अरू जन्म जन्मान्तरसम्म मेरी आमाले के पाउनेवाला छैनिन्? शुद्ध भक्ति पाउनेवाला छैनिन्, चरणको प्रेम पाउनेवाला छैनिन्। यो माता सचीलाई अहिलेसम्म त्यो सुन्दाखेरि त सब छाङ्गाबाट खस्दै हुनुहुन्छ। मेरी आमाले महान भक्त अद्वैत आचार्यलाई अपराध गरेकी छिन् भनेर भन्नुहुन्छ। कसैलाई थाहा थिएन अपराध गर्नुभएको थियो भनेर। जब अद्वैत आचार्यलाई कसरी अपराध गर्नुभएको थियो भन्दाखेरि, जब जेठो छोरा विश्वरूप हुनुहुन्छ नि, विश्वरूप सानैदेखि अलि विद्वान हुनुहुन्थ्यो। अनि कसका कुरा सुन्नुहुन्थ्यो? अद्वैत आचार्यका कुरा सुन्नुहुन्थ्यो। अद्वैत आचार्यले प्रवचन गर्नुहुन्थ्यो। त्यही भएर एउटा चरणमा पुगेपछि उहाँले के गर्नुभयो? सन्यास लिनुभयो, छोड्नुभयो। अनि मनमा के भइरहेको थियो? यही अद्वैतले गर्दा हो मेरो छोराले सन्यास लिएको भनेर मनमा यति मात्र सोच्नु भएको थियो, होइन? मेरो छोरालाई सन्यास ल्याउने बनाएको यसैले हो। मनमा मात्र सोच्नु भयो, मुखबाट बोल्नु नि भएन। तर चैतन्य महाप्रभुको हुनुहुन्छ, परमात्मा हरेकको हृदयमा हुनुहुन्छ। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञान अपोहनम च, होइन? अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूतास स्थित। भगवान्ले बुझ्नुभयो आफ्नै आमाले त्यो वैष्णवप्रति, होइन, अद्वैत आचार्य जस्तो महान भक्तप्रति के गर्नुभयो? अपराध गर्नुभयो भनेर जब महसुस भयो नि, अनि उहाँले भन्नुभयो कि जबसम्म अद्वैत आचार्यको चरणको धुली लिएर मेरी आमाले शिरमा लगाउँदिनन्, तबसम्म जन्म जन्मान्तरसम्म पनि यिनले कृष्ण प्रेम पाउनेवाला छैनन्। म सबलाई दिन्छु, सिर्फ मेरी आमालाई बाहेक। कल्पना गर्नुहुन्छ वैष्णव अपराध को भनेर, के हो भनेर? त्यो पनि मनमा मात्र सोचिरहेको। ल भन्नुहोस् त, हाय हाय हालत के होला मेरो, हाम्रो हालत के होला? उहाँले मनमा मात्र सोच्नु भएको थियो। आफूले जन्माएको, हुर्काएको, बढाएको, दुःख गरेको छोरालाई अनि सन्यास लिएर बनाउनलाई, अब त्यो उहाँको ज्ञान सुनेर, प्रचार सुनेर वैराग्य आएको, अब आमाले त्यति नै सोच्न नपाउने? पाउने कि नपाउने?
तर त्यतिका लागि हेर्नुहोस् त चैतन्य महाप्रभुले जीवनभरमा दिनेवाला छैन भन्नुभयो। अनि त्यस पछाडि त्यो सुन्दाको बित्तिकै त यसो उहाँले जब अद्वैत आचार्यले सुन्नुभयो नि यस्तो कसरी हुनसक्छ, मलाई रिङ्गटा आयो। उहाँले त माता सचीको गुणगान गर्न लाउनुभयो, सची जस्तो महान को छ यो संसारमा भनेर गुणगान गर्दा गर्दै फेन्ट खानुभयो कि त्यहीँ। जब अद्वैत आचार्य फेन्ट खानुभयो भन्ने सुन्नुभएकोले सची माताले त्यही मौका छोपेर चाहिँ, नत्र त अद्वैत आचार्यले सची मातालाई आफ्नो चरणको धुलो दिनुहुन्छ त? ज्यानजालाई दिनुहुन्न। चैतन्य महाप्रभुलाई जसले आफ्नो गर्भमा धारण गर्नुभयो त्यस्ती सची मातालाई मेरो चरणको धुली दिने? अद्वैत आचार्यको त यो सोच्दा सोच्दै दिमाग खराब भएर फेन खानुभयो त्यहीँ। जब रिङ्गटा आयो, चक्कर खानुभयो अनि उहाँ बेहोस हुनुहुन्थ्यो, त्यही बेलामा के गरे अरू भक्तहरूले, ल माता यही हो उपयुक्त भनेर अनि त्यसपछि जानुभयो र अद्वैत आचार्यको चरणको धुली पुरा त्यहाँबाट लिएर शिरमा छर्किहाल्नुभयो। जब यो शिरमा राख्नुभयो नि उहाँ चाहिँ अद्वैत आचार्यको चरणको धुलो मैले शिरमा राखेँ भनेर सोच्दा सोच्दै फेरि फेन्ट खानुभयो। सची माता पनि, अद्वैत आचार्य नि फेन्ट, सची माता पनि फेन्ट। तत्पश्चात चाहिँ चैतन्य महाप्रभुले के गर्नुभयो, हो अब तपाईँको वैष्णव अपराध मुक्त भयो, क्षमा भयो, अब तपाईँले कृष्ण प्रेम पाउनुहुन्छ। त्यसरी कृष्ण प्रेम दिनुभयो कसलाई? आफ्नी आमालाई। त्यही भएर यो जुन अपराध छ नि यो वैष्णव अपराधको सन्दर्भमा, यो जस्तो कि वैष्णव अपराध भयो भने त बर्बादै हुन्छ होइन, कृष्ण प्रेम पाइएन। जस्तो कि सौबरी मुनिले कति हजार वर्ष तपस्या गर्नुभएको थियो अरे, 60,000 वर्ष तपस्या गर्नुभएको थियो। त्यो पनि कहाँ, माथि तपस्या गर्दाखेरि कहिले के हुन्छ डिस्टर्ब हुन्छ होइन, स्वर्गबाट अप्सरा सप्सरा आइरहेछन्, मेनका उर्वशी रम्बा के आइरहेछन्, सबै कुरा उहाँलाई थाहा थियो। उहाँहरू त नआए पनि अरू अप्सराहरू आउनेवाला छन्, तिलोत्तमाहरू आउनेवाला छन्, पुरा उहाँलाई थाहा थियो। अनि त्यसपछि उहाँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि यो संसारमा यदि हामी तपस्वी नै बनेर अगाडि बढ्ने भनेपछि एकदमै मैले सेक्योर ठाउँ, सुरक्षित ठाउँ खोज्नुपर्छ भनेर उहाँ कहाँ जानुभयो? पानी मुनि गएर, समुद्रको मुनि गएर बस्नुभयो। तर के भइदियो? 60,000 वर्षपछि होइन माछाका जोडी आए, यसो चुम्बन गरेको देख्नुभयो। थेत के गरिरहे जीवन यहाँ तपस्या गरेर बसिरहेछ भनेर आफैले यस्तो हान्नुभयो अनि आउनु भयो, निस्किनुभयो। त बाबु यस्तो चल्दैन भनेर अनि निस्किनु भयो। 60,000 वर्ष तपस्या गरेको मान्छे बाबा। अनि आएपछि आउँदा बित्तिकै फेरि यो हुनुभयो, क्षतिपूर्ति सहित एकजना मात्र बिहा गर्नु भएन, 50-50 जनालाई एकैचोटि बिहा गरिदिनु भयो होइन। मैले जीवनमा ठुलै भुल गरेछु जस्तो लाग्यो। अनि पछाडि मात्र उहाँलाई रियलाइज भयो, ओहो मेरो त पतन पो भएको रहेछ त भनेर। खासमा पतन किन भएको थियो? त्यस्तो सौबरी मुनिको उहाँले गरुडलाई एकचोटि अपराध गर्नुभएको थियो भनेको। त्यो केबाट भएर रहेछ पतन? गरुडलाई अपराध गर्नुभएको थियो त्योबाट होइन। जस्तो चैतन्य चरितामृतमा चपला गोपालको एउटा प्रसङ्ग आउँछ, उहाँले चाहिँ श्रीवासलाई एकदमै अपमानित गर्नका लागि श्रीवासको उसमा लगेर, घरमा ढोकामा लगेर मासुहरू झुन्डाइदिन्थे। यो देख्दा मात्रै हो के अरे वैष्णव हो, तर यसको काम भित्रभित्रै अर्कै छ भनेर बेइज्जत गराउनलाई उसैले आफैले लगेर होइन मासु झुन्डाइदिन्थ्यो। अनि त्यो देखेपछि उसको श्रीवासको बेइज्जत होस् भनेर। तर त्यसको परिणाम त उसलाई के भयो? उसको पुरा शरीरभरि रोगहरू लाग्यो होइन। त्यस्तै भएको भन्दाखेरि कसैले वैष्णव अपराध गर्छ भनेपछि होइन, एकदम मैले अस्ति एउटा आर्टिकल पढिरहेको थिएँ, मलाई एकदमै जिरिङ भएको थियो। 1 नम्बरमा के हुँदो रहेछ? रोग व्याधिहरूले आक्रमण गर्न सुरु गर्छन्। आयु झ्याप्पै गर्छ वैष्णव अपराध गर्यो भनेपछि होइन। अकाल मृत्यु आइदिइहाल्न सक्छ। अनि त्यो बाहेक अरू कति समस्या सङ्कटहरू के आउँछन्। त्यस बाहेक यो त इमिडिएट यो शारीरिक स्तरका भए, अरू भक्तिको स्तरका त हामीले भनिसक्यौँ कि के हुन्छन् भनेर। त्यही भएको भन्दाखेरि जुन वैष्णव अपराध कतिको घातक छ भन्दाखेरि राजा रहुगणले जब यो भागवतममा 5औं स्कन्धमा आउँछ, त्यहाँ चाहिँ भरत महाराजको प्रसङ्गको सन्दर्भमा जब भरत महाराज पूर्वजन्ममा चाहिँ के गर्नुभएको थियो, पूर्वजन्ममा भाव स्तरमा पुग्नु भएको थियो। अनि भरत महाराज त्यस्तो भाव स्तरमा पुगेको व्यक्ति हेर्नुहोस्, यत्रो पृथ्वीको राजा हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले के गर्नुभयो, त्यो राज्यको सबै आसक्तिलाई छोडेर उहाँ चाहिँ गण्डकी नदीको तटमा आएर तपस्या गर्नुभयो। यही गण्डकी नदीको तटमा, हाम्रै गण्डकी नदीको तटमा। संसार छोडेर आएको व्यक्ति अन्ततगत त्यो को प्रति आसक्त हुनुभयो? फेरि हरिणको बच्चाप्रति। अनि हरिणको बच्चाप्रति आसक्त भएर
हैन। अन्तकाले च मामेव, जो अन्तकालमा भगवानलाई सम्झ्यो भने भगवानको धाम गइन्छ। एमेम वापि स्मरण भावम तेजतैन्ति कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भविता भनेको अरू जेलाई सम्झेर मर्यो त्यही भइन्छ। उहाँले हरिणलाई सम्झेर मर्नुभयो आसक्ति भएर, अनि अन्तमा हरिण भएर जन्मिनु भयो। किन भरत महाराज चाहिँ हरिण भएर जन्मिनु पर्यो? त्यत्रो अलमोस्ट प्रेमको स्तरमा हुनुहुन्थ्यो। भावको स्तर भनेको, भाव भनेको प्रेमकै, जस्तो कि फुल भनेको चाहिँ प्रेम हो भनेपछि कोपिला भनेको भाव हो। झन्डै झन्डै कोपिला र फुल उस्तै हो नि। त्यस्तो स्तरमा पुगेको व्यक्ति किन पतन हुनुभयो? वैष्णव आचार्यहरूले भन्नुहुन्छ कि पूर्व जन्ममा उहाँले नि एउटा सानो वैष्णव अपराध गर्नुभएको थियो, त्यसैले गर्दाखेरि उहाँको पतन भएको थियो। अनि फेरि पछाडि हेर्नुहोस्, जब उहाँ चाहिँ हरिण भएर जन्मिनु भयो, त्यसपछि फेरि के हुनुभयो? त्यो शरीर छोडेर जड भरत हुनुभयो। त्यो बेलामा सबै कुरा होइन सानो मात्र पनि आसक्तिले पनि के हुँदो रहेछ, फेरि आउनु पर्दो रहेछ भन्ने उहाँलाई महसुस भएपछि उहाँले अन्ततोगत्तो चाहिँ जड भरत स्वरूपमा हुँदाखेरि एकदमै पागलको जस्तो, एकदम लाटोको जस्तो गर्न सुरु गर्नुभयो। अनि त्यो बेलामा जब राजा रघुगण चाहिँ तीर्थाटनका लागि जाँदै थिए, त्यो बेलामा पालकी बोक्नका लागि अलि मोटो घाटो मान्छे त्यो खेतमा देखेर होइन, खेतमा जानुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ बाले चाहिँ खेतमा गएर हेरेस् भन्नुहुन्थ्यो। उहाँ गएर हेर्नुहुन्थ्यो, बाँदर हेरेस् भनेपछि चाहिँ कहिलेकाहीँ के हुन्छ, अनि बाँदरले सबै सकिसकेका हुन्छन्। अनि तँलाई बाँदर हेर्न भने आएन खेतमा भन्दाखेरि मैले हेरेको, बाँदरले खाएको हेरेको रे। हेर्न त हेरेको, के गरेको? बाँदरै हेरे हो भने जस्तै उहाँको स्टाइल त्यही हुन्थ्यो। रातभरि बस्दिनुहुन्थ्यो, मोटो घाटो हुनुहुन्थ्यो। अनि अब यो मान्छेले चाहिँ पालकी बोक्न सक्छ भनेपछि उहाँले के गर्नुभयो, फट्याङ त्यो अगाडिपट्टि त्यो जनावरहरू, कमिलाहरू यस्ता यस्ता देखेपछि तिनीहरूलाई कुल्चन नपरोस् भनेर उहाँ के गर्नुहुन्थ्यो, फड्किनुहुन्थ्यो। अनि त्यो गर्ने बेला माथि पालकीमा को थिए, राजा थिए रघुगण, के हुन्थ्यो, पुरा इम्ब्यालेन्स भइरहेको थियो। अनि गाली गर्न लाउँदाखेरि यो मान्छे यस्तो गाली गर्नुहुन्छ कि जड भरतलाई, अन्तमा चाहिँ जड भरत अब बोल्न सुरु गर्नुहुन्छ, आत्माको ज्ञान दिन सुरु गर्नुहुन्छ। तपाईँले जसलाई गाली गरिरहनु भएको छ, अब त्यो म होइन, यस्तो होइन, यो शरीर म होइन, आत्मालाई केही हुन्न भनेर यसरी अनि आत्मज्ञानका कुराहरू गर्न लागेपछि त छाङ्गाबाट खस्नुहुन्छ। सबै कुरा सुन्ने त यो त महान भक्त भनेपछि अनि कसको शरणमा परिहाल्नुहुन्छ? राजा रघुगण जड भरतको शरणमा पर्नुहुन्छ र के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि मैले ठुलो गल्ती गरेँ, यो जुन अपराध छ नि, हजुरलाई अपराध गरेर धेरै ठुलो गल्ती गरेँ, म क्षमा प्रार्थी छु। नहम विसङ्खे सुरराज वज्रम न त्रक्षे सुलन्न एमस्य दण्ड न अग्नि अर्क सोम निलभित पास्त्रक सङ्के भविषम वर्म कुलवा मान भनेर भन्नुहुन्छ कि नहम विसङ्खे सुरराज वज्र, मलाई सुरराज इन्द्रको वज्रसँग, जुन एकदम यस्तो खतरनाक हतियार हो कि होइन, त्योसँग प्राय कोही पनि टिक्दैनन्। जुन वज्र छ एकदम खतरनाक छ, त्योसँग मलाई डर लाग्दैन। सुरराज वज्रन न त्रक्षशूलन, शिवजीको त्रिशूलसँग मलाई डर लाग्दैन। यमस्य दण्ड, यमराजको दण्ड, मृत्यु दण्डसँग मलाई, यम दण्डसँग मलाई डर लाग्दैन। न अग्नि अर्क सोम निलभित, सूर्य चन्द्र अग्नि कसैका पनि केही हतियार आदि इत्यादिसँग मलाई डर लाग्दैन। केसँग डर लाग्छ? सङ्खे भविषम वर्म कुलवा मान, कतै मैले भक्तलाई अपराध पो गरिहाल्ने हो कि, यो सोचेर चाहिँ मलाई एकदमै डर लाग्छ। किन भन्दाखेरि शास्त्रमा के वर्णन गरेको छ भन्दा अरू सबै कुराको समाधान भेटिन्छ, एउटै कुराको समाधान भेट्दैन, त्यो चाहिँ के हो? वैष्णव अपराध। हरि स्थानीय अपराधे तारे हरिनाम तोम स्थानीय अपराधे नहीं परित्राण। त्यही भएर हामीले केही गरी कथम कदाचित जान अन्जानमा वैष्णवलाई अपराध गरेका छौँ भने होइन, भोलि ठुलो दान तिमीलाई, तपस्या तिमीलाई, यो गरौँला त्यो गरौँला, क्षमा हुनेवाला छैन। त्यही भएर कसैलाई अपराध गरेको छ भने माफ मागिहाल्नुपर्छ। आफूलाई अलिकति मात्र पनि त्यो महसुस भयो कि होइन मैले अपराध गरेँ भनेपछि सबभन्दा सजिलो के रहेछ? दुर्वासाले अपराध गरे, अम्बरीशलाई माफ मागेपछि अम्बरीशले खासमा अपराधै लिनुभएको थिएन, त्यसमाथि पनि अब माफ दिनुभयो, त्यसपछि फेरि के भयो? दुर्वासा मुक्त भयो। त्यही भएर हामी चाहिँ होइन, नजिकको भक्त टाढाको भक्त भनेर यसरी होइन, कहिलेकाहीँ नजिकैसँग हामीले अपराध गर्छौँ। त्यही भएर जीवनमा किन कृष्ण प्रेम आइरहेको छैन, किन चाहिँ नाम रुचि आइरहेको छैन भन्दाखेरि हुनसक्छ होइन, समाजमा होइन अहिले त्यस्तो छ होइन, प्रायले भक्तलाई अपराध गर्छन्, तर यो भक्तलाई अपराध गर्ने त्यो भुल, त्यो धृष्टता चाहिँ गर्नु हुँदैन। त्यही भएर यो कुरा चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण छ। यो कुरा स्वयं कसले सिकाउँदै हुनुहुन्छ? स्वयं भगवान्ले सिकाउँदै हुनुहुन्छ। हुन त मेरा सेवकहरूले गरेका हुन्, तर त्यो सेवकहरू मेरो मातहतमा भएको हुँदाखेरि
मैले नै गरेको मान्छु, त्यही भएर मलाई क्षमा दिनुहोस् भन्नुभयो। भनेको मतलब हामीले चाहिँ हेर्नुहोस्, त्यही भएर हामी यो यत्रो प्रतिष्ठित अभियानमा छौँ होइन, भक्त कृष्ण भक्तको रूपमा अगाडि बढ्दैछौँ भनेपछि हामीले यदि कुनै अलि नराम्रो कार्य कुकृत्य गऱ्यौँ भनेपछि त्यसको दोषारोपण कसलाई जान्छ? हाम्रो गुरुजनलाई जान्छ, शिल प्रभुपादजीलाई जान्छ, अन्ततगत त कृष्णलाई जान्छन्। हेर हेर कृष्णका भक्त भन्छन्। त्यही भएर हामी चाहिँ के गर्नुपर्छ, यो सोचेर चाहिँ अब जय विजय त भगवानको इच्छा अनुसार लीलाका लागि त्यो भएको थियो, तर हाम्रा लागि त मेरा लागि नि लीला भनेर त भएन। भगवानले लीला गर्दै हुनुहुन्छ भनेर त भएन मेरा लागि नि भयो र। त्यही भएर हामीले चाहिँ के सोच्नुपर्छ, हामीले कहिलेकाहीँ सोच्छौँ कुनै कार्य गर्दै गर्दाखेरि, हेर्नुहोस् यहाँ भगवानले भन्दै हुनुहुन्छ कि त्यो कार्यले के देखाउनु भएको, यसको मतलब म त केही होइन, म त सानो मान्छे, मैले गल्ती गरेर के हुन्छ जस्तो लाग्छ होइन, धेरैलाई त्यस्तै लाग्छ। के हुँदो रहेछ, जय र विजयले नि त त्यस्तै सोचेको थियो नि, हामी त्यही द्वारपाले त हो नि, त्यही होइन, अब कुनै हो सेक्युरिटी गार्ड त हो नि, तर इज्जत कसको गयो? स्वयं भगवान विष्णुको गयो। जम्मा द्वारपाले हुन्, तर इज्जत कसको गयो? कसको गयो इज्जत भन्नुहोस् त, कसको गयो? भगवानको। भगवान आएर माफमा हुनु परेको छ, यो मेरै गल्ती हो भन्दै हुनुहुन्छ। जय र विजय कति रोयो होला नि त्यो सुन्दाखेरि। पहिला महसुस भएन, पछि त उहाँहरू त भक्त हुनुहुन्थ्यो होइन। कति भगवानले कसरी लिनुहुँदो रहेछ। त्यही भएर हामीले कुनै कर्म गर्छौँ नि, त्यो कर्मले केवल हामीलाई मात्र हुँदैन, त्यसले धेरैलाई हान्छ। जस्तो कि छोराले गल्ती गर्यो भने बाबुको नि इज्जत जान्छ, हो कि होइन? तेरो छोरो भनेर फलानाले तेरो छोराले नाक काट्यो भनेर होइन, त्यसपछि बाले आमालाई गाली गर्छन्, तेरो छोरो भन्दै, मेरो नाक काटिदियो भन्दै, हो कि होइन? तेरो छोरी मेरो नाक काटी भने जस्तो। भनेपछि हामीले गरेको कर्म चाहिँ इभन बालाई आमालाई असर गर्छ भनेपछि यतापट्टि आध्यात्ममा त कसलाई गर्दो रहेछ? डाइरेक्ट गुरुलाई, हाम्रो होइन शिल प्रभुपादजीलाई गर्छ, अथवा हाम्रा गुरुजनहरूलाई गर्छ। स्वयं भगवानले नै त्यसको के गर्नुहुँदो रहेछ? हो यो मेरै गल्ती हो होइन, मेरो महात्मा छन् भनेर भन्नुहुँदो रहेछ। त्यही भएर हामी चाहिँ हाम्रो यो जुन सदाचार छ, यो पार्टलाई पनि के गर्नुपर्दो रहेछ? ख्याल गर्नुपर्दो रहेछ। हामीले सेवा गर्छौँ, साधना गर्छौँ, तर कहिलेकाहीँ सेवा नि हुन्छ, साधना नि हुन्छ, तर सदाचार हुँदैन। अनि के हुन्छ? अब सबै कुराहरू ठिक छ, तर एउटा ठुलो पाल पऱ्यो भनेपछि भाँडोमा केही पनि हट्दैन। त्यही भएर सदाचार पनि महत्त्वपूर्ण हो। यो कुरालाई हामीले मनन गरौँ। अब यसमा यो टपिक्समा त जति कुरा गरे पनि कम हुन्छ, अब के कुरा गर्ने। अब आजलाई यति नै गरौँ, समय धेरै सिद्धियो, लामो भइसक्यो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। क्वेसनहरू के छन्? केसमा छ भन्नुहोस् त च्याटमा। अनिल शर्माजीले चाहिँ सोध्नु भएको छ, हजुर, के प्रजापति दक्षको वध एवं पछि उनलाई बोकाको टाउको दिएर पुनर्जीवन दिइनुमा उनले भगवान शिवलाई गरेको अपमान वैष्णव अपराध भएर थियो? वैष्णव अपराध भएको कारण नै भगवान विष्णुले दक्ष प्रजापतिको पूर्ण रूपले सहायता नगर्नु भएको हो त? वर्षै साल स्वस्थानी कथामा आउने यो कथाको मर्म स्पष्ट पार्न पाए हुन्थ्यो। हरे स्पष्ट हजुरको प्रश्नले नै प्रश्न नै हजुरको जुन प्रश्न छ त्यही छ यो मेरो बुझाइमा पनि। उहाँले चाहिँ कसलाई अपराध गर्नुभयो? शिवजीले अपराध गर्नुभयो। र यो भागवतमा यो यही कुरा वर्णन गरिएको छ। शिवलाई अपराध गरेको हुँदाखेरि दक्ष प्रजापतिको त्यो हालत भएको थियो। त्यही भएर जुन दक्ष प्रजापति कथा भयो, घटना भयो, त्यो पनि वैष्णव अपराधकै एउटा परिणाम हो। त्यसबाट नै हामीले बुझ्छौँ कि वैष्णव अपराध कतिको घातक छ भनेर। स्वस्थानी व्रत कथामा होइन, जुन स्कन्द पुराणमा अलि विरतमा त्यहाँ वर्णन गरेको छ, अलि फरक तरिकाले होइन, फरक अडियन्सका लागि वर्णन गरेको छ, तर सार कुरा उही नै हो, चाहे त्यहाँ होस् चाहे उता होस्। भगवान विष्णुले त्यही भएर पूर्ण रूपमा सहायता नगर्नुको एउटा कारण त्यही नै हो। तर पनि भक्तलाई भगवानले फेरि के गर्नुभयो? अन्ततगत शिवलाई शिवको ठाउँमा होइन, दक्ष प्रजापतिलाई दक्ष प्रजापतिको ठाउँमा, किन दुवैजना भक्तै हुनुहुन्थ्यो। यस्तो होइन, अब त्यही हो, अब दक्ष प्रजापति भक्त एक किसिमले अब मिश्र हुनुहुन्थ्यो कि पुरै, अब मान्नुहुन्थ्यो। त्यही भएर कहिलेकाहीँ पूजा गर्नु मात्र भक्ति होइन। भनिन्छ कि हामीले भगवान कृष्णलाई पूजा गऱ्यौँ भने भक्त भइयो कि के भइयो होइन। पूजा त जसले कहिलेकाहीँ पुरा अहङ्कार भावले नि भइरहेको हुन्छ, त्यसलाई भक्ति मान्न सकिँदैन। खासमा यदि हामी सेवकको भावमा यदि पूजा गर्छौँ भने त्यो चाहिँ भक्ति हो भनिन्छ। त्यही भएर अब अलिअलि केही थियो दक्ष प्रजापतिसँग, तर वास्तवमा उनले के गरेका थिए? वैष्णव अपराध गरे। शिवजी जस्तो वैष्णवान यथा शम्भु,
सो त्यही भएर उनको हालत त्यस्तो भएको थियो। थ्याङ्क यू प्रभुजी। अरू केही छ? छैनन्? हरे कृष्ण। हृदय नित्यानन्द प्रभु। भरत महाराजको जन्ममा, त्योभन्दा नि पहिला, भरत महाराज भन्दा नि पहिला पूर्व जन्ममा उहाँले चाहिँ त्यो अपराधलाई चाहिँ कसरी त्योबाट चाहिँ अपराधबाट चाहिँ मुक्त हुनुभयो। अब उहाँको त भक्ति गरेर जन्म मैले अब यो प्रसङ्गसँग म पुग्न चाहेको थिएन। जस्तो कि अब उहाँले अब वैष्णवलाई नै माफ त माग्नु भएन, तर उहाँले जुन सिरियसली जुन एउटा कस्तो हुन्छ भने भगवान हरेकको हृदयमा परमात्माको रूपमा हुनुहुन्छ। मैले अगाडि नै भने कि चैतन्य महाप्रभुले अपराध गरेको कसरी थाहा पाउनुभयो? सची माताको हृदयमा नि उहाँ हुनुहुन्थ्यो होइन, अद्वैत आचार्यकोमा नि हुनुहुन्थ्यो। त्यही भएर हामीले चाहिँ यदि सिरियसली हामी इमान्दारितापूर्वक त वैष्णव अपराधबाट बच्न चाह्यौँ भनेपछि भगवानको यो जुन चक्र छ हामीले सबै यो नर्मल्ली यो सबै हामीले बुझ्ने हिसाबले मात्र चल्दैन। त्यही भएर भगवानले मेबी हृदय टु हृदय कनेक्सन गराएर माफ दिनुहुन्छ कि केही न केही होला। तर भनिन्छ कि सामान्यतः वैष्णव अपराध भनेको यति घातक छ भनेर जनाउनका लागि मैले यो कथा भने माफै माग्नुपर्छ भनेर। अब कुनै कुनैमा अब त्यसरी होइन, त्यो एउटा स्पेसल थियो, त्यसैले गर्दा पतन भयो, उहाँले त्यसको फल भोग्नुभयो। अन्ततोगत अब कुनै त्यस्तो अब भागवतमा के कुराहरू वर्णन गरेको छ भन्दाखेरि सबै भरत महाराजका सबै जीवनका सबै कथाहरू वर्णन गरेको छैन कि, एकदम थोरै मात्र भनेको छ। अरू के भयो कस्तो भयो भन्ने कुरा सबै वर्णन गरेको छैन। जुन कुरा एकदम क्रिम मात्र झिकेर दिएको भएर अब हाम्रो शास्त्रमा केही मात्र जानकारी छ। नत्र भने हेर्नुहोस् त अम्बरीश महाराजको जीवन कति लामो थियो, तर कहिलेको प्रसङ्ग चाहिँ दुर्वासासँग आउँदाको एकैछिनको प्रसङ्ग मात्र आइरहेछ। हेर्नुहोस् प्रहलाद महाराजको प्रसङ्ग के 5 वर्षसम्म मात्र प्रहलाद महाराज हुनुहुन्थ्यो, त्यसपछि हुनुहुन्थेन। पछाडिका त कथा सुनिन्न नि त, त्यही जीवनको एउटा अलिकति घटना मात्र सुनिन्छ क्या त्यहाँ। त्यसपछि हेर्नुहोस् बलि महाराजको बेलामा पनि प्रहलाद हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्थेन? हजुरबा आउनुभएको भएर अनि ढोग्न नसकेको भएर बलि महाराजले 2 थोपा आँसु झार्नु भएको थियो। म कस्तो मेरै हजुरबालाई मैले दण्डवट गर्न सकिनँ भनेर भनेपछि त्यो बिचमा त उहाँका त धेरै कथाहरू थिए, धेरै क्रियाकलापहरू थिए, तर एकदम क्रिमवालालाई मात्र भागवतमा राखेको छ। ध्रुवको हेर्नुहोस् त्यस्तै हो, कत्रो तपस्या के अरे रुल गर्नुभयो पृथ्वीमा, सबै छैन नि, त्यही जङ्गलमा गएको 6 महिनाको मात्रै छपराए, अनि पछाडि अलिअलि मात्र बाँकी छ। त्यही भएर यी सबै कुराहरू के भयो भन्ने कुरो चाहिँ शास्त्रमा जानकारी छैन, तर इसेन्सियल्ली उहाँ के गर्नुभयो होइन, त्यसका लागि रिपेन्टेसनमा त्यो सबै प्रक्रियामा जानुभयो। त्यही भएर अब भगवानले त्यसलाई मिलाउनु भयो भनेर बुझ्नुपर्छ। तर कुरो के भन्दाखेरि हाम्रा लागि चाहिँ होइन भगवानले मिलाउनुहुन्छ होइन कि हामी आफैले के गर्नुपर्छ, वैष्णव अपराध गर्नुहुन्न र गरिहाल्यो भने चाहिँ क्षमा माग्नलाई डराउनुहुन्न होइन। त्यो सरी र थ्याङ्क यू दुईवटा म्याजिक वर्ड हुन् भन्छन् कि होइन, यो दुईवटा वर्डले चाहिँ धेरै ठुलो काम गर्छन्। तर मान्छेले के भन्दैन, यही सरी र थ्याङ्क यू आउँदैन। सानो हुने बेला सरी थ्याङ्क यू आइहाल्छ होइन बालबच्चामा, तर जति ठुलो हुँदै गयो सरी भन्नका लागि त त्यो बिचमा पुरा टेपै फेभिकलै टाँसे जस्तो हुन्छ। किन भन्ने मैले सरी किन भन्ने भने जस्तो हुन्छ। तर सरी र थ्याङ्क युले दुईटाले म्याजिकल काम गर्छन्। हरे कृष्ण। भन्नुहोस् त। जीवदया गौरङ्ग प्रभुजीले गर्नुभएको छ। हरे कृष्ण प्रभुजी, अपराध माग्न वैष्णव कहाँ जाँदा यदि वैष्णवले माफ गर्नु भएन भने के हुन्छ? ट्राई गर्दा पनि माफ पाएन भने के गर्ने? म ट्राई गर्ने होइन, धेरै। त्यही भएर सबभन्दा सजिलो उपाय के छ, वैष्णवलाई भोजन खुवाउनुपर्छ, खुसी बनाउनुपर्छ। अनि त्यही भएर बेला बखतमा चाहिँ गृहस्थहरूले होइन अथवा जसले पनि के गर्नुपर्छ, भक्तलाई सबभन्दा प्रिय के हुन्छ वान अफ द प्रिय भनौँ न प्रसादम। यहाँ क्लास भइरहेछ होइन, अब कति भक्तहरू समाधिस्थ हुनुहुन्छ त आफ्नो ठाउँमा छ त, महाप्रसादे गोविन्दे भनौँ नि महाप्रसादले नि नउठाउने भनेको चाहिँ थोरैलाई मात्र होला। अनि त्यही भएर महाप्रसादहरू बोलाउने होइन, खुवाउने, खुसी बनाउने होइन। मेन कुरो सिरियसली कहाँबाट हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन भावना छ नि प्रवृत्ति, यदि त्यो अपराधको भावना छ भने अपराधै हुने हो होइन। हामी अब सिरियसली अपराधबाट मुक्त हुन चाहन्छौँ भनेपछि अब कृष्णले नि त्यो सबै कुरा के गर्नुहुन्छ, एरेन्ज गर्नुहुन्छ क्या, त्यो म्यानेज गर्नुहुन्छ। त्यही भएको हुँदाखेरि अब हामीहरूले चाहिँ होइन, त्यही भएर विभिन्न हिसाबले ददाति पढ्ति गिर्नति गुह्य माख्यति पिर्छति भुङ्ते भुजाइन्ते चैवा भनेर जुन पीर्ति लक्षण 6वटा पीर्ति लक्षणहरू छन्, यी कार्यहरू गरिराख्नुपर्छ। अनि युजल्ली के भन्दाखेरि वैष्णवले अपराधै लिनु हुँदैन क्या खासमा।
वैष्णव भनेको त्यसलाई भन्छ जसले कसैले आफूलाई अपराध गर्नु पूर्वै माफ दिइसकेका हुन्छ। अनि तर कथम कदाचित जस्तो कि अम्बरीशले पनि लिनु भएको थिएन, तर लागेको हो नि, त्यही भएर हामीले फर्मालिटी पुरा गर्नुपर्छ। माफै दिन्न भनेर बस्नु भनेको त अब आफैमा फेरि त्यसलाई फेरि के भन्ने, अब जसले अपराध गर्नु पूर्वै माफ दिन्छ उसलाई वैष्णव भनिन्छ। तँलाई दिँदै दिन्न भनेर बस्यो भने त फेरि अब त्यस्तो पनि नजमेको स्ट्रिममा। अब कहिलेकाहीँ अब त्यस्तै भयो भने नि अल्टरनेटिभ तरिकाले हामीले ट्राई चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यही भएर कसैले दिनु भएन, प्रयास गर्दैन भनेपछि के गर्ने, मोर प्रयास गर्ने, अल्टरनेटिभ हिसाबले प्रयास गर्ने, तर प्रयास गर्न चाहिँ नछोड्ने। मेरो बुझाइ है बरुजी। हरे कृष्ण, थ्याङ्क यू। केही अरू छैन? हुन्छ, टाइम पनि धेरै भयो, आजलाई यति नै गरौँ। श्रील प्रभुपाद की, ग्रन्थराज श्रीमद् भागवतमल पुराण की।